Yes, Yes, sir. okay. So sorry for late. So good afternoon, all of you. So now we can start our lecture. In the last lecture, we had discussed the ultrasonics, introduction of ultrasonic. After that, there is the two methods. Using these two methods, we can generate the ultrasonic waves. So which are these two methods? The first one is the magnetostriction method, and the second is the piezoelectric method. So after that, we had discussed one more point, that is the properties of the ultrasonic waves. In today's lecture, we will discuss what are the detection methods of the ultrasonic waves. अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं. सो बेसिकली देयर आर फोर मेथड्स. यूजिंग दिस फोर मेथड्स वी कैन डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक waves. So which are these four methods? The first method is the sensitive flame method. The second method is the Kunz tube method. Third method is the thermal detector method, and the last and fourth method is the piezoelectric method. So these are the four methods. Using these four methods, we can detect the ultrasonic waves. Okay. So already in the last lecture, we had discussed the first method, that is the sensitive flame method. So if we take any medium, okay, I will explain it once again. Okay, I think my screen is visible now. Okay, so in sensitive flame method, suppose we consider there is a one medium. Suppose here there is the one medium. So inside this medium we distribute the flames, sensitive flame, like this. या medium मध्ये आपण एक sensitive flame काय करूया, uniformly distribute करूया. Okay, so we can here we can distribute the sensitive flame uniformly inside the medium. Okay, now we pass the ultrasonic wave from this medium. Okay, so this is the input way and this is the output way. If there is this situation, so inside this medium there is the waves like this. अशा काहीतरी वेव याच्या आतमध्ये तयार होतील, अशा काहीतरी वेव तयार होतील. ओके, अगेन in this wave there is the 2 points. The first point is the node point and the second point is the anti-node point. कशाला नोड पॉइंट म्हणायचं आणि कोणत्या पॉइंटला अँटी नोड पॉइंट म्हणायचं. ओके, जर का आपल्याकडे एखादी स्टेशनरी वेव्ह असेल, समजा ही तुमच्याकडे एक स्टेशनरी वेव्ह आहे, अशी काहीतरी स्टेशनरी वेव्ह आहे, तर या स्टेशनरी वेव्ह मध्ये नोड पॉइंट कुठे असतो? सो वेअर देयर इज द झिरो एम्प्लिट्यूड, जिथं झिरो एम्प्लिट्यूड असते त्याला आपण म्हणतो यस दिस इज द नोड पॉइंट. दिस इज द नोड पॉइंट वेअर द एम्प्लिट्यूड इज झिरो. मीन्स टू वेव्स कोइन्साइड इच अदर. दोन वेव्ह जिथं क्रॉस करतात किंवा असा पॉइंट की जिथं झिरो एम्प्लिट्यूड असते तिथं आपण काय म्हणतो, यस देयर इज द नोड पॉइंट. वेअर इज द अँटी नोड पॉइंट? The point where there is the maximum amplitude. ज्या पॉइंटला वेव्हच्या ज्या पॉइंटला मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड असते, this point is known as the antinode point. These points are the antinode points. Okay, so in this case these are the antinode points. Again this is the node point. Okay, we consider there is the medium. Again in that medium there is the uniformly distributed the sensitive flame. When we pass the ultrasonic wave from this medium, then what happens? Then at the node points, see here, this is the node point. At the node point there is the collection of these flames like the helix. या नोड पॉइंट वरती जी पावडर आपण युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट केली ती हिलॉक्स सारखी डोंगरासारखी तिथे गोळा होते. At the anti-node point there is the no powder. जी आपण युनिफॉर्मली पावडर डिस्ट्रीब्यूट केली ती पावडर या अँटीनोड पॉइंट वरती राहत नाही. तर काय होती? वेअर एज द नोड पॉइंट, ऍट नोड पॉइंट देयर इज द कलेक्शन ऑफ द लायकोपोडियम पावडर. सॉरी, नॉट दिस सेन्सिटिव्ह फ्लेम. या सेन्सिटिव्ह फ्लेमचं या नोड पॉइंट वरती असं डोंगरांसारखं कलेक्शन होतं आणि अँटीनोड पॉइंट वरती राहत नाही, नोड पॉइंट वरती कलेक्शन होतं. सो इफ वी ऑब्झर्व दिस फेनॉमेनॉन, what we observe? If we observe at the node point, flames are collected, or the collection of the flames like the helix, then
and at the antinode point there is the no powder, sorry, there is the no sensitive flame, then we can say yes, there is the ultrasonic wave. If we pass the other wave rather than the ultrasonic wave, यदि हमने इस मीडियम से अल्ट्रासोनिक वेव पास नहीं किया, अदर कौन सा तो वेव पास किया, तो we cannot observe this phenomena. हम ये जो फेनोमेनन होगा ना, ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे. कब? हम जब अल्ट्रासोनिक वेव पास नहीं करेंगे, उस अल्ट्रासोनिक वेव के अदर दूसरा कौन सा वेव पास करेंगे, तो हमें ये फेनोमेनन नहीं ऑब्जर्व होगा. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, सेंसिटिव फ्लेम मेथड. व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज द कून्स ट्यूब मेथड. इस मेथड से हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि उधर अल्ट्रासोनिक वेव है क्या नहीं. सो नाउ वी कैन ड्रा, देयर इज द वन ट्यूब. ओके, सो वी कॉल दिस इज द कून्स ट्यूब. ये एक हमारे पास ट्यूब है, इसे हम क्या कहेंगे? कून्स ट्यूब कहेंगे. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, अगेन इनसाइड दिस ट्यूब वी कैन डिस्ट्रीब्यूट और वी कैन स्प्रेड द लाइकोपोडियम पाउडर. हम क्या करेंगे? इस ट्यूब के अंदर लाइकोपोडियम पाउडर है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यूनिफॉर्मली. ओके, सो इस ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? ये लाइकोपोडियम पाउडर को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया. ओके, सो लाइक दिस, हमने लाइकोपोडियम पाउडर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया. ओके, हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया. देन व्हाट हैपन व्हेन वी पास द एनीवे रादर देन द अल्ट्रासोनिक वेव. हमने क्या किया? इस ट्यूब से एक कौन सी तो वेव पास कर दी, हमने अल्ट्रासोनिक वेव पास नहीं किया. देन व्हाट हैपन? देन अगेन देयर इज द वेव इनसाइड द ट्यूब. इस ट्यूब के अंदर हमें क्या ऑब्जर्व होगा? वेव्स ऑब्जर्व होगा, लाइक दिस. असे काहीतरी आपल्याला काय ऑब्जर्व होती? वेव याच्या आतमध्ये दिसते. Any other observation? No, there is no any other observations. There is the no effect on the lycopodium powder. इस lycopodium powder के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. कब? When we pass the any other wave rather than the ultrasonic wave. हमने अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ के कोई भी अदर वेव पास कर दी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. But when we pass the ultrasonic wave from the tube, इस ट्यूब के अंदर से यदि हमने अल्ट्रासोनिक वेव पास करेंगे तो क्या होगा? Then at the node point, ये जो नोड पॉइंट है ना, at the node point there is the lycopodium like flickers. What is mean by the flickers? Flickers यानी क्या होता है? हम कहेंगे उसे flickers. What is mean by the flickers? Flickers किसको कहेंगे हम? फ्लिकर्स क्या होता है? टेल मी. फ्लिकर्स कोणाला माहिती आहे रे? फ्लिकर्स मतलब काय असतं? फ्लिकर्स स्प्रिंग यानी क्या होता है? स्प्रिंग. व्हाट इज मीन बाय द स्प्रिंग? स्प्रिंग म्हणजे काय असतं? At the node point, this lycopodium powder behaves as a flickers or springs. म्हणजे फडफडणे. You know the फडफडणे माहिती आहे ना सर्वांना रे? व्हायब्रेट झाल्यानंतर काय होतं? समजा तुमच्याकडे प्लेन टेबल आहे, असं काहीतरी एक प्लेन टेबल आहे आणि याच्यावरती काय ठेवलं तुम्ही? पावडर ठेवली. आणि जर का या टेबलला आपण काहीतरी डिस्टर्ब केलं तर ती पावडर जागेवरती व्हायब्रेट सारखे झाल्यासारखी होती बघा, फडफडल्यासारखी होती बघा. त्याला आपण काय म्हणायचं? स्प्रिंग करणे. or we can say this is the flickers. त्याला काय म्हणायचं? flickers. Where we can observe the flickers of the lycopodium powder at the node point. At the antinode point, this lycopodium powder as a there is the no flickers. म्हणजे जिथं अँटीनोड पॉइंट असतो, या अँटीनोड पॉइंट वरती ती पावडर काही फडफडत नाहीये किंवा त्याचा फ्लिकर्स होत नाहीये. बट ऍट द नोड पॉइंट डेफिनेटली देयर इज द फ्लिकर्स. आपल्याला हे इथं ऑब्झर्व होतं. सो इफ वी ऑब्झर्व दिस फेनोमेनॉन, देन डेफिनेटली वी कॅन से यस देयर इज द अल्ट्रासोनिक वेव. दिस इज द सेकंड मेथड, that is the Kunz tube method. In the Kunz tube method, at the node point, your lycopodium powder behaves as a flickers. At the antinode point, there is this lycopodium powder as a steady. So this is the second method, and the third method is the piezoelectric method. How we detect the ultrasonic wave using the piezoelectric method? हम piezoelectric method से ultrasonic wave को कैसे डिटेक्ट करेंगे?
You know the piezoelectric method of for the generation or the production of the ultrasonic wave. In that case काय केलं आपण त्या केस मध्ये? मेकॅनिकल वेव्ह आणि इलेक्ट्रिकल वेव्ह. Yes, very good. We consider a crystal. किसाचा crystal होता? Quartz crystal. Now again in that case we consider there is the quartz crystal. हम quartz crystal को consider करेंगे. Again we consider two axes. First one is the vertical axis. Suppose we call this vertical axis as a electrical axis. This is the electrical axis. And the horizontal axis we call this is the mechanical axis. In piezoelectric method, how we detect the ultrasonic wave? Again, in that case, we consider a quartz crystal. Again, there is the two axes of that quartz crystal. Vertical axis we call this is the electrical axis, and the horizontal we call this is the mechanical axis. Okay. Now, when we pass the ultrasonic wave from the mechanical axis, यदि हम ultrasonic wave इस mechanical axis से यदि हम pass करेंगे तो क्या होगा? Then what happen? Then there is the charges on the electrical axis. ये जो electrical axis है क्या, उस पर charges create होंगे. उसकी intensity कैसे होगी? Very small. वो जो charges है ना, वो कैसे खूब कम quantity में उधर create होंगे. Then we can connect here. There is the detector. हम इसको एक detector connector करेंगे और उस detector की help से हम इस charges को क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे और उसके सिग्नल कलेक्ट करेंगे. यदि हमें ये सिग्नल्स मिल गए और यदि हमें ये चार्जेस मिल गए किधर? इलेक्ट्रिकल एक्सिस पे, तो हम कहेंगे यस देयर इज द अल्ट्रासोनिक वेव. ओके. ऑन द अदर केस इफ वी कंसीडर here there is the one quartz crystal, again horizontal as a mechanical axis and vertical as a electrical axis. When we pass the any other wave rather than the ultrasonic wave, यदि हमने इस on the mechanical axis, इस mechanical axis से हमने ultrasonic wave पास नहीं किया, दूसरा कौन सा तो wave पास किया, तो ये जो electrical axis है ना, इधर कोई भी चार्ज नहीं तैयार होगा, इधर और इधर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होंगे. यदि हमें उधर कोई भी चार्ज नहीं मिला तो हम कहेंगे उधर अल्ट्रासोनिक वेव नहीं है, तो अल्ट्रासोनिक वेव नसणार आहे. So this is the third method. This is the third method, that is the piezoelectric method. What is the last method and the fourth method? That is the thermal detector method. This method is very simple method. So in this thermal detector method, a fine platinum wire is moved in a medium of ultrasonic wave. In that case, we consider there is the one medium. In that medium, there is the ultrasonic wave. बघा काय सांगतोय, एक मीडियम कन्सिडर करायचा आणि त्या मीडियमच्या आतमध्ये काय आहे की अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे. ओके, ठीक आहे. मग काय होतं? द टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस ड्यू टू द अल्टरनेट कॉम्प्रेशन अँड रिअर फ्रिक्शन. What is meant by the compressions and the rear frictions? The temperature of the medium changes due to the alternate compressions and the rear frictions. Compression म्हणजे काय होणार? कमी. What is meant by the rear frictions? Increase. Length त्याची काय होत जाते? Increase होत जाते. So there is change of temperature at nodes, while at antinodes the temperature remains constant. So inside this medium there is the ultrasonic wave. That wave, there is the 2 points, node point and the second point is the antinode point. So the change of temperature at the node point. Where is the node point? At the zero amplitude. जिथं zero amplitude असते तिथं काय असतो तुमचा node point. So at that node point there is the change in temperature, but at the antinode point there is no change in the temperature, means temperature remains constant. Hence the resistance of platinum wire changes at the node point, while at the antinode point the resistance of the platinum wire remains constant. म्हणजे जर का नोड पॉइंट वरती टेम्परेचरचं व्हेरिएशन होत असेल तर तिथं डेफिनेटली रेजिस्टन्स काय होणार? व्हॅरी होणार. आणि अँटीनोड पॉइंट वरती टेम्परेचर व्हॅरी होते का? होत नाही.
म्हणजे तिथलं रेजिस्टन्स व्हॅरी होणार का? नाही, रेजिस्टन्स हा काय राहणार? कॉन्स्टंट राहणार. द चेंज इन द रेजिस्टन्स ऑफ द प्लॅटिनम वायर वी कॅन डिटेक्टेड using a sensitive detector. So like this we can detect the ultrasonic wave using the thermal detector method. So these are the four methods. Using these four methods we can detect the ultrasonic wave. Again, this question is for 3 marks. So now we go to the last point and the last part of this chapter, that is the applications of the ultrasonic wave. See here माझी स्क्रीन तुम्हाला विजिबल आहे ना? माय स्क्रीन इज विजिबल? नो सर. आता नाही, मग होती की रे. मगाशी होती सर, आता नाही. आता आहे. okay. So last point of this chapter and the last part of this chapter is the applications of the ultrasonic wave. Ultrasonic wave चे applications काय काय आहेत? Okay. What are the applications of the ultrasonic wave? इथे बघा. Okay, now we can discuss the applications of the ultrasonic. What is the first application? What is the first application? Detection of fluids in metals. What is meant by the fluids? FLAWS. काय असतं? Fluids म्हणजे काय असतं? काय असतं त्याचं? क्रेक सर होते शायद. क्या क्या होता है? क्रेक सर. Crack. हाँ. Crack. Okay. Means any defect. Shall we say this defect? हाँ सर, हाँ. Okay. So we can detect the defects in the metal. Metal मध्ये काही defects असतील तरी आपण या अल्ट्रासोनिक वेव्हने काय करू शकतो? डिटेक्ट करू शकतो. Means suppose we have a one rod of metal. We have a one rod of metal. But हा जो रॉड आहे ना, याला कुठेतरी क्रॅक गेलेले आहेत किंवा कुठेतरी होल्स आहेत. We can say yes, this is the defect. यातला कुठेतरी डिफेक्ट आहे. So how we detect that defect or that cracks on that metal? कसं आपण डिटेक्ट करतो? Using the ultrasonic wave. Ultrasonic wave ना आपण तो डिफेक्ट काय करू शकतो? डिटेक्ट करू शकतो. See in this figure. इस फिगर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव के वजह से. ओके, सी हियर देयर इज द फिगर. सो दिस इज द वन स्पेसिमन वी कॉल दिस इज द मेटल स्पेसिमन. हा एक मेटलचा स्पेसिमन आहे. ओके, ठीक आहे. अँड दिस इज द अल्ट्रासोनिक. इथं आहे बघा, जनरेटर आहे. इथं काय होते? जनरेटर काय होते? तयार होते तर अल्ट्रासोनिक वेव तयार होते. किंवा इथून कुठेतरी आपण काय करूयात? अल्ट्रासोनिक वेव त्याच्यावरती स्ट्राइक करूयात. सो हियर देयर इज द डिफेक्ट. Defect means here there is the one hole of this metal. This metal को इधर क्या है? Hole है. Okay, see here. If we pass the ultrasonic wave from this metal, then see here. इथून तुमची वेव डायरेक्टली पास इथपर्यंत झाली आणि दुसरी वेव तुमची इथं कुठेतरी पास झाली आणि इथे येऊन त्यांनी ऑब्जर्व केलं. या दोन्ही वेवला, इन दोनों वेव को इधर कोई डिफेक्ट आया क्या? इधर कोई बैरियर आ गया क्या? नहीं आ गया, कोई भी बैरियर नहीं है. सो द इंटेंसिटी ऑफ these two waves, if we observe on the CRO, cathode ray oscilloscope, so the intensity of these two rays are same. इन दोनों रे की इंटेंसिटी कैसे रहेगी? सेम रहेगी. दोनों वेव की इंटेंसिटी कैसे रहेगी? सेम रहेगी. फर्स्ट केस. If we observe in the second case, if we pass one wave from this defect, हमारे एक वेव इस डिफेक्ट से पास हो रही है, होल से पास हो रही है, और दूसरी वेव यहाँ से पास हो रही है. If we observe the intensity of these two waves, क्या हम इन दोनों वेव की इंटेंसिटी को सेम ऑब्जर्व करें या डिफरेंट ऑब्जर्व करेंगे? डिफरेंट ऑब्जर्व करेंगे. Why? Because पहली वेव यहाँ से जाएगी ना, तो इसको कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी होल उसको नहीं आएगा, तो इसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी. जो वेव दूसरी वेव जो इस डिफेक्ट से पास होती है ना, तो इधर अल्ट्रासोनिक वेव थोड़ा सा लॉस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? अल्ट्रासोनिक वेव लॉस हो जाएगी. जब हम इसको इस CRO पे ऑब्जर्व करेंगे तो एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट वेव, दूसरी वेव कैसी रहेगी? इंटेंसिटी उसकी कम रह जाएगी. इफ वी ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स, देन वी कैन से डेफिनेटली यस,
ऑन दॅट मेटल देर इज द समवेअर देर इज द डिफेक्ट. या मेटलवरती कुठेतरी डिफेक्ट आहे असं कन्सिडर करायचं. कधी? जर का दोन्ही वेव्हची इंटेन्सिटी जर का डिफरंट ऑब्झर्व झाली तर. सर्व लक्षात आलं? एखादी वेव्ह तुमच्या होल मधून गेली, त्या क्रॅक मधून गेली, म्हणजे तिथं तुमची वेव्ह काय होणार आहे? लॉस होणार आहे. म्हणजे त्याची इंटेन्सिटी ओरिजिनल वेव्ह सारखी असणार आहे का? नाही, इंटेन्सिटी त्याची कशी असणार आहे? कमीच असणार आहे. So this is the first detection of waves in a metal. What is the second? Sonar. Sonar stands for S stands for the sound. SO sound. N navigation and ranging. Sonar stands for the sound, navigation and ranging. हे तुमच्या MCQ साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. MCQ मध्ये विचारलं जातं. सोनार SONAR. सोनार stands for sound, navigation and ranging. In sonar, a sharp ultrasonic beam is directed in a various directions into the sea for the detection. कशासाठी यूज केलं जातं? ओके, सपोज तुमच्याकडे काय आहे? इथे कुठेतरी काय शिप आहे, असं एक तुमच्याकडे सी आहे, मोठा समुद्र आहे, आणि इथे काय तुमची एक शिप आहे किंवा याच्या आतमध्ये एक बोट आहे, अशी काहीतरी बोट आहे, आणि तिला कुठे जायचं आहे? या डायरेक्शनला जायचं आहे. इस बोट को क्या है? इस डायरेक्शन को जाना है. लेकिन इधर क्या है? अंदर, इसके अंदर क्या है? डिफेक्ट है इसको. तो याच्या आतमध्ये सुद्धा, समुद्रामध्ये सुद्धा डोंगर असतील माहितीत ना? बेट जे तयार होते ते बेट कसे तयार झालेले असते? याचेच तयार झालेले असते. म्हणजे असं काहीतरी याला बॅरियर आहे, डिफेक्ट आहे. सो ही जी बोट असते याच्यामधून काय केलं जातं? तर अल्ट्रासोनिक वेव्ह प्रोड्यूस केले जाते. कुठं? फॉरवर्ड डायरेक्शनला. सो इफ एनी अल्ट्रासोनिक वेव्ह रिफ्लेक्ट, अशी जर काही जर अल्ट्रासोनिक वेव्ह रिफ्लेक्ट झाली तर काय करते ती? या शिपचं, या बोटीची डायरेक्शन काय केली जाते? चेंज केली जाते. सो फॉर दिस वी कॅन यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्ह. सो इन अ सोनार, sharp ultrasonic beam is directed in a various direction into the sea for the detection. तुम्ही ते पिक्चर बघितलं रे? बोटीचा आलेला आहे रे, कोणता तर आहे ना, एक पिक्चर होता, कोणाचा होता ते? बाहुबली मला दुसरा हिरो कोण आहे? विलन? बल्लाल देव. हा, त्यांचा एक पिक्चर आहे बघा त्याच्यावरती, नेव्ही वरती. नेव्हीवरती आहे बघा. त्याच्यामध्ये ह्याचं ऍप्लिकेशन दिलं बघा. अल्ट्रासोनिक वेव्ह काय करते? जनरेट करते, आणि पुढची जी बोट आहे अपोजिशन वाल्यांची, त्यांच्यापासून त्यांच्या सेम डायरेक्शन मध्ये काय होते? हा, येस गॅझे काय गाझी अटॅक. हा, येस, गाझी अटॅक. सो इन दिस, त्या पिक्चर मध्ये आहे बघा, हे अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे बघा. त्याच्यामध्ये काय केले जाते? बोटीला अप अँड डाऊन डायरेक्शन चेंज केली जाते. कशावरून ते डिटेक्ट करते? युझिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्ह. Again, we can find the depth of the sea using the ultrasonic wave. तो जो समुद्र असेल त्याची आपण डेप्थ, खोली चेक करू शकतो. कशाने? युझिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्ह. सो इन दिस डेप्थ ऑफ द सी वी नो द अल्ट्रासोनिक वेव्ह आर हायली एनर्जेटिक अँड शो अ लिटल डिफ्रॅक्शन इफेक्ट. सो दिस कॅन बी युज्ड फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सी. So what is the formula for this equation? So depth of C is equal to V. What is the V? V is the velocity of that wave into T divided by 2. Why T divided by 2? Why here T divided by 2? T divided by 2 कशासाठी? T for time divided by 2. कशासाठी हे 2 दिलेलं आहे divided by 2? रिफ्लेक्टेड आहे. येस, व्हेरी गुड. समजा तुमच्याकडे, तुम्ही इथं कुठेतरी आहेत आणि तुम्हाला काय करायचंय? इकडे जायचं आहे. मग तुमची अल्ट्रासोनिक वेव्ह इथून इथं जाणार, त्याचा काहीतरी समवट टाइम इंटरवल असेल. वी कॉल दिस इज द T1 असेल. आता इथून अल्ट्रासोनिक वेव्ह रिफ्लेक्ट होऊन तुमच्यापाशी मागे येणार आहे. वी कॉल दिस इज द T2. म्हणजे तुमच्याकडे टाइम अल्ट्रासोनिकचा कसा असणार आहे? डबल असणार आहे, मीन्स डिवाइडेड बाय 2. सो हियर V into T divided by 2. This is the formula for the depth of the sea. Okay. So see here, या पिक्चर मध्ये तुम्हाला ऑब्झर्व होते बघा. You can observe here the various applications of the ultrasonic wave. So in the first case, काय आहे हे? बॅट. याला बघा, हे करते बघा, याचं रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर
डायरेक्शन चेंज करते एखादा ऑब्जेक्ट आल्यानंतर. इथं आहे बघा, दाखवले बघा, शिप आहे तुमच्याकडे आणि इथे याला काहीतरी बॅरियर येते, मग ते बॅरियर मधून बाहेर डायरेक्शन चेंज करण्यासाठी इथे काय होते, अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज केलं जातं. ओके, व्हॉट इज द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन? अल्ट्रासोनिक सिग्नलिंग. वी कॅन यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्ह ऍज अ सिग्नल साठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह काय करत असतो, यूज करत असतो. सो अगेन, फॉर्मेशन ऑफ द alloys, the ultrasonic wave in the metallurgy, ultrasonic wave are also used in the cleaning, ultrasonic wave are also used in the chemical effects, and ultrasonic wave also used in a medical application, so for the diagnostic use. So ultrasonic wave are used for the detecting tumor and other defects in the human body. So these are the very important and the some of the applications of the ultrasonic waves. So here your third chapter is over. तुमचा तिसरा चॅप्टर इथंच संपून जाते. So if any doubt, any question, then please ask me. I think there is no question. So in the next lecture, we will discuss the MCQs based on this chapter and the numericals based on this chapter. Okay, so याच्यामध्ये फक्त दोनच only two formulas. The first one is the Sebin's formula. T is equal to 0.165 into V divided by A. This is the first formula. The second formula is D is equal to V into T divided by 2. These are two formulae. So in the next lecture, we will discuss the MCQs and the numericals based on this chapter. So your third chapter is over. So today, Hello, sir. here, 20 किलोहर्ट्जच्या वरचे जे साऊंड असतो ना तो माझ्या कानाला ऐकू येत नाही. ऐकू येत नाही आणि तोच आपण जे म्हणतो ना बॅट, त्यांना ऐकू येतो तो आवाज. हा पण काय ऐकू येत नाही म्हणतो. ओके, ठीक आहे. आता आपले जे कान असते आहेत का, आहेत. आता प्रत्येकाची सेन्सिटिव्हिटी वेगळी असते. आता आपले जे कान असते त्यांना जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा बियॉन्ड आहे, जास्त आहे. तेवढी ऑडिएबल नाही आहे आपली कॅपॅसिटी. तेवढी ऑडिएबल कॅपॅसिटी आपली ऑडिएबल नसल्यामुळे ते आपल्याला ऐकू येत नाही. प्रत्येकाची एक लेवल असते. फ्रिक्वेन्सी रेंज ऑडिओबल आणि नॉट ऑडिओबल त्याच्यावरती डिपेंड आहे. किती पर्यंत त्याला आपण ऑडिओबल करू शकतो त्याला त्याच्यावरती डिपेंड आहे की का करू शकत नाही. मग आता तो क्वेश्चन आता बायोलॉजी मध्ये विचारायला लागेल की आतमध्ये काय फेनॉमेनॉन असते कानाच्या आतमध्ये, की एवढ्याच रेंज पर्यंत काय ऐकू येत आहे, त्याच्या पुढच्या रेंज मधलं काय ऐकू येत नाही, किंवा त्याच्या खालच्या रेंज बिलो 20 हर्ट्ज आपल्याला ऐकू येत नाहीये. मग ते का ऐकू येत नाही, काय रिझन काय असेल ते ह्याच्यावरती जातं. मग केमिकल लोच्या म्हणतो ना, ते केमिकल वरती डिपेंड असतं. ओके. हॅलो सर. येस, तर ते किती कधी सेंड करणार आहेत? पीपीटी सेंड करू देत. तुम्हाला पीपीटी सेंड करू देत का नोट्स? सर या आठवड्यावरचा नोट्स कधी टाकणार? आता लगेच टाकणार. पीपीटी चेक करतो. पीपीटी चांगले आहेत का? ओके, ठीक आहे. मग मी काय करतो, नोट्स पाठवत नाही तुम्हाला, पीपीटी सेंड करतो.
आधीच्या पण धड्याच्या पाठवा सर. बरं चालतंय. पहिल्या पण सेंड करतो आणि आताच्या पण सेंड. आय थिंक मी याच्या आधीच्या चॅप्टरच्या पीपीटी सेंड केलेत, सेकंड चॅप्टरच्या पीपीटी सेंड केलेत, हा, तुम्हाला नोट्स सेंड केलेत हा, second. आणि एमसी ग्रुप सुद्धा सेंड केले तुम्हाला. ओके, सेम तुम्हाला मी आता याच्या सुद्धा पीपीटी सेंड करतो, नोट्स सेंड करतो आणि एमसीक्यू ऑलरेडी तुमच्यापाशी आहेतच. ओके, सो टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.